साडा डायरैक्टर गुरुद्वारा इलैक्शन दे नाल साडा परसनली तौर पे कोई झगड़ा नहीं है। असी वैसे उहदी इज्जत करते हैं, लेकिन सानू एक चीज़ का गिला सीगा। उन्होंने जदों चुनाव की प्रक्रिया शुरू की सी और उन्होंने करप्शन नूं लैके वोटां कराउण दी गल कर रहे सीगे, उस टाइम ही साडे मैंबर स्वीटा जी ने, हरमीत कालका जी ने और बहुत सारे मैंबरां ने विरोध किया सीगा। मैं भी उहदा विरोध किया सीगा कि तुसी मर्यादा दे उल्ट काम कर रहे हो, यह ना करो। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ कि साडा कोई प्लान नहीं सीगा, ਅਸੀਂ कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ नहीं ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ मैं जुत्ती जिद्दां दिखा रहा सीगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ बड़े जोर नाल कमर च पिट हिट कीता, मैं जाके कार नाल टकराया हैगा। हुण मेरी चीज़ तो कोई किसी को दिख रही, मैं हुण गिरांगा तो वो अगे ही गिरांगा ना, पिछे थोड़ी गिरांगा। पिछे तू धक्का मारिया तो फिर उन्होंने पिछों मैनू धक्का मारिया। यह अखबार रही, अखबार देख लो, इन्होंने अखबार भी फोटो छपी हुई है, मैं गिरया होया। तुसीं कई अखबारां च देख लो, यह गिरया होया। डायरैक्टर साहब सानू लिख के दे दें कि तुसीं मैं तुहाडी मैंबरशिप कैंसिल करांगा, या सानू वैसे ही लिख के देण कि तुसीं इस्तीफा दे दो, असीं उहदी गल मन लांगे, सानू कोई एतराज़ नहीं हैगा। ये जिहड़ी वोट हैगी है सरना साहब नूं पानी है ते तुहानूं बहुत वड्डी रकम तुहानूं मिलेगी, लगभग 2 करोड़ के आस पास तुहानूं पैसे मिलेंगे। तुसीं ये वोट अपनी पा दो। सिख को एक दूसरे सिख के ऊपर जूता उठाना क्या सही बात है? उसको मेरे को उन्होंने क्या बोला आपको पता है? उन्होंने कहा तेरे को जूते पड़ेंगे और तेरा जो है मेंबरशिप का, मैं ये मेंबरशिप रद्द करूँगा। उसको अधिकार है मेंबरशिप रद्द करने का। कब कहा? उसने मेरे को कल ही कहा था। मेरी वहाँ पे काफ़ी अंदर गर्मा गर्मी बहस भी हो गई थी, तो मैं इसको वहाँ पे पकड़ना चाहता था, लेकिन वहाँ पे मेरे को पकड़ने नहीं दिया पुलिस वालों ने, और वो पुलिस के सहारे वो निकल कर भागा। एक बार तो मैंने उसको वहाँ पे अंदर रोक लिया था, कम से कम 4-5 घंटे लगातार हमने उसको वहाँ पे रोके रखा है। इन्होंने पूरी फोर्स बुला के और फोर्स का सहारा लेके ये बाहर निकला है। मैंने कहा तूने मेरे को कहा है कि छितर पड़ेंगे तेरे को, तेरी वो हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी, तो मेरे को गुस्सा आना ही था, स्वाभाविक था। जी बिल्कुल, आत्मा सिंह लुबाना ने जिन्हों ने कि छित्तर जिहड़ा अपना सुटिया सीगा गुरुद्वारा डायरैक्टरेट नरिंदर सिंह जो कि दानिक्स अफसर ने, और उन्हों के उपर जो 9 तरीक नूं सितंबर नूं कोऑप्शन की चोण होंदी है, तो उस दे विच अकाली दल ने, बादल दल ने विरोध किया सीगा कि भी जिहड़ा प्रोसीजर है उल्टा शुरू किया जा रहा है। उस तो बाद काफ़ी हंगामा उत्थे होया। सरना धड़े ने, जागो पार्टी ने कहा कि भी सिंह सभावां दे लिस्टां दुरुस्त नहीं है, सो इलैक्शन नूं पोस्टपोन किया जाए। सो इस चीज़ नूं लैके काफ़ी उत्थे जदों हंगामा होया सी, तो बाहर नरिंदर सिंह नूं पुलिस अपनी सिक्योरिटी दे विच लैके जा रही सीगी। सो अकाली कई मैंबर उन्हां दे मगरे भी पै गए सीगे। 2-3 घंटे उत्थे अंदर भी प्रोटेस्ट चलिया सीगा, और बाहर आंदे ही आत्मा सिंह लुबाना ने अपने जुत्ती दे नाल उन्हां दे उपर जिहड़ा हैगा सुट्टण दा काम कीता सीगा। साफ तस्वीरां दे विच, फुटेज दे विच नज़र भी आ रहे है कि आत्मा सिंह लुबाना जुत्ती चुकते पे ने एक सिख अफसर, IAS अफसर ते उस दिन तो उन्होंने कहा, पर होर जिहड़े कमेटी के बाकी मैंबरां ने भी कहा, हरमीत सिंह कालकारा ने भी, जिस तरीके उन्होंने हरकत है उन्होंने छित्तर पैने चाहिए आ। पर जे गल करिए तो अज आत्मा सिंह लुबाना के सुर जिहड़े ने बदले नज़र आ रहे हैं। पहले उन्होंने 10 सितंबर को इल्जाम लगाया कि मैनू 2 करोड़ रुपए की उन्होंने ऑफर दी सी सरना साहब वालों उन्होंने वोट पाने वास्ते, पर अज जी उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है वो इहो जी कोई भी गल उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा जी मैं तो पिछे अपनी जुत्ती सिर्फ दिखा रहा सी, उन्होंने पिछों किसी का धक्का वज्जा, तो धक्का वजन तो बाद मेरा बैलेंस जिहड़ा बिगड़ गया और मैं उस धक्के दे करके उन्होंने जुत्ती के कोल डिग पिया और मैं थल्ले भी डिग्गा होया वा। सो अपने बयान तो मुकरते हुए आत्मा सिंह लुबाना नज़र आ रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि पिछले दिनों जो गुरुद्वारा निदेशक नरिंदर सिंह ने मुकदमा भी जिहड़ा अपना दर्ज कराता सीगा, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया सीगा उस दे विच उन्होंने कई होर मैंबरां दे उपर, भुपिंदर सिंह गिन्नी हो गए, रमनदीप सिंह थापर और गगनदीप सिंह छियासी, इन्हां दे नाम दे भी इस मुकदमे दे विच दर्ज सीगे। उन्हां दे उपर हरमीत सिंह कालका दे उपर मुकदमा दर्ज कराया सीगा। सो उस दे तहत IPS स्टेट थाने वालों उन्हां नूं समन भी किया गया सीगा। 13-14 तरीक नूं उन्हां नूं बुलाया भी गया सीगा इंक्वायरी दे विच पेश होने वास्ते। सो हुण जो आत्मा सिंह लुबाना दे जिहड़े सुर ने वो बदले नज़र आ रहे हैं। आपां तुहानूं एक बारी फिर वो वीडियो दिखा दिंदे हां, फिर प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां ने की किहा आ तुहानूं असीं सुणांदे हैगे जी। साडा कोई प्लान नहीं सीगा, असीं कोई उन्हां नूं मारिया नहीं हैगा। सानूं साडे पिछे मैं जुत्ती जिद्दां दिखा रहा सीगा उन्होंने, मैनू बड़े जोर नाल कमर च पिट हिट किया, मैं जाके कार नाल टकराया हैगा।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਿਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਗਿਰਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਰਹੀ, ਅਖਬਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं गिरया होया, तुसी कई अखबारां च यह देख लो, यह गिरया होया देख लो। साहब एक सिख को एक दूसरे सिख के ऊपर जूता उठाना क्या सही बात है? उसको मेरे को उन्होंने क्या बोला आपको पता है? उन्होंने कहा तेरे को जूते पड़ेंगे और तेरा जो है मेंबरशिप का, मैं ये मेंबरशिप रद्द करूँगा। उसको अधिकार है मेंबरशिप रद्द करने का। कब कहा उन्होंने? उसने मेरे को कल ही कहा था। मेरी वहाँ पे काफ़ी अंदर गर्मा गर्मी बहस भी हो गई थी, तो मैं इसको वहाँ पे पकड़ना चाहता था, लेकिन वहाँ पे मेरे को पकड़ने नहीं दिया पुलिस वालों ने, और वो पुलिस के सहारे वो निकल कर भागा। एक बार तो मैंने उसको वहाँ पे अंदर रोक लिया था, कम से कम 4-5 घंटे लगातार हमने उसको वहाँ पे रोके रखा है। इन्होंने पूरी फोर्स बुला के और फोर्स का सहारा लेके ये बाहर निकला है। मैंने कहा तूने मेरे को कहा है कि छितर पड़ेंगे तेरे को, तेरी वो हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी, तो मेरे को गुस्सा आना ही था, स्वाभाविक था। तो सर अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵੀਟਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੀ ਐਜ਼ ਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ KP ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਏ, ਸਵੀਟਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਪੱਪਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 28 ਦੇ 28 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਖੋਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਲਾਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਪੈਸ਼ੈਂਟ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, अगर मैनू हार्ट पेशेंट नू कुछ हो गया तो वो जिम्मेवार फिर सरना साहब ही होंगे। मैनू कोई ना कोई फोन करते रहते हैं जी तुसी इन्ने पैसे ले लो, ये कर लो। पिंका नू भी उन्हें किया है, पिंका जी ने भी मैनू राती कह रहा मैं नहीं किया, मैं फोन किया सीगा, फिर मतलब उल्टे सुलटे गल्लां वधदियां चली जा रही ने। इस तरह के हालात ना करो। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी असी लोग सेवा करन आए हैं, ये सारे मैंबर साढ़े बैठे। मैं तुहानू अपनी जानकारी दस देवां कि मेरा इस बारी इलैक्शन लड़न का कोई मूड नहीं सीगा। मैं प्रधान जी नू हथ जोड़ के बेनती की सी कि मैनू हार्ट अटैक हो गया है, मैनू स्टंट पिया है, मेरे बस का नहीं है, मैं इलैक्शन नहीं लड़ांगा। और मैनू जबरदस्ती पार्टी ने इलैक्शन लड़ाया। मैं इलैक्शन इस करके लड़िया, मैं हुण लड़ाई झगड़े वास्ते थोड़ी इलैक्शन मैंबर बनया। असी लोग सेवा करना चाहते हैं, सेवा करन वास्ते असी मतलब आए हाँ, तो सानू सेवा करन दा मौका जिहड़ा संगत ने दिता है वह सानू मौका मिलना चाहिए है। असी फिर भी अज भी डायरैक्टर साहब नू अपील करना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्शन तो लेने ने, जिन्नी भी सिंह सभावां दे अगर तुसी वो जिन्ने भी करने ने एक बारी टाइम ले ले, बाद विच पोस्टपोन ना करना, उत्ते इलैक्शन नू फिर पोस्टपोन ना करके टाइम देना। जो भी ऑब्जेक्शन जिन्ना तो भी लेने ने 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने का टाइम ले लो, कोई सानू कोई सिंह साहब और असी डायरैक्टर साहब नू अज हाथ जोड़ के बेनती जरूर कर रहे हैं कि अगली बारी जदी आओ, जदों भी तुसी कोऑप्शन दे कंप्लीट करना चाहो तो सारिਆਂ तो पहला सिंह साहबां नू तुसी नॉमिनी अनाउंस करना हैगा। यह साड़ी हथ जोड़ के उन्होंने बेनती है। साडा किसी दे नाल कोई भी झगड़ा नहीं है, असी उन्हों का भी बहुत सत्कार करते हैं और असी गुरु घर की सेवा करन आए हैं। सारे ही मैंबर साढ़े बड़े सत्कारयोग ने, साढ़े स्वीटा जी, साढ़े गिन्नी जी, अपने जस्सा जी, साढ़े पप्पा जी, ये सारे ही सत्कारयोग ने और सारे ही मैंबर चुन के आए ने, संगत ने चुनिया है, सारे सेवा करना चाहते हैं। और सरना जी नू अपनी हार नू मन लेना चाहिए है और सारे मैंबरां नू साढ़े कई मैंबरां के खिलाफ कोर्ट विच केस पाई जा रहे हैं, दबादब केस पाई जा रहे हैं, हर तरह की धमकी दी जा रहे हैं। असी तुहाडे माध्यम तो सरना जी नू हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं इस तरह का काम ना करो, ताकि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का इतिहास बहुत खराब ना करो। हाथ जोड़ के बेनती है, अपनी हार नू कबूल करो। अगर उन्होंने बहुमत आ जाता तो असी सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं सीगा, वो करते सेवा करते। हुण संगत ने सानू सेवा करने का मौका दिता है तो ये रुकावट ना बनन, तरह तरह की मैंबरां नू धमकियां ना देण, ये बेनती है। सुरक्षा वाले नहीं बड़ी गिनती के विच उत्थे लाया गया, एक माहौल नूं तनावपूर्वक बढ़ाया गया। दूजा सवाल ये है कि मैंबरशिप कैंसल करने की सोशल मीडिया ते चीज़ां वायरल हो रही ने कि जिन्हां ते FIR हुई है डायरेक्टर उन्हां दी मैंबरशिप जिहड़ी ओह कैंसल कर सकदा है। इन्हां दोनों चीज़ां 'च कितनी सच्चाई है? अगर डायरेक्टर साहब सानू लिख के दे देन कि तुसी मैं तुहाडी मैंबरशिप कैंसिल करांगा, या सानू वैसे ही लिख के देन कि तुसी इस्तीफा दे दो, असीं ओहदी गल मान लांगे, सानू कोई एतराज़ नहीं हैगा। वो यार करे तो सही। अगर जनता का चुन के जिहड़ी संगत ने सानू भेजिया हैगा, अगर ओहदा अपमान करना चाहता है तो करे, सानू कोई दिक्कत नहीं हैगी। साडी कोई लड़ाई थोड़ी है ओहदे नाल, असीं की करांगे। असीं तो सिंह साहबाना दा इन्हां ने अपमान किया, ओहदा असीं रोष प्रगट किया हैगा। सानू रोष प्रगट करने का अधिकार है, असीं कीता हैगा और सारे मैंबरां ने कीता हैगा। लगातार 1 बजे तो लैके 5 बजे तक असीं विरोध ही करते रहे हैं। इन्नी फोर्स सीगी, असी संबोलिक तौर पर उन्होंने सिर्फ विरोध कर रहे थे, साडा कोई दिमाग कोई इस तरह की कोई भावना ही नहीं सी। असी नहीं किया कोई यार, असी विरोध करे। साडे अकाल तख्त के जथेदार का उन्होंने अपमान किया है, उन्होंने पाप किया है। भाजी बिल्कुल ना वैल प्लानड उत्थे काम हैगा सी। लुबाना जी की गल बिल्कुल सही हैगी है
क्यों अंदर प्रैस ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। दो सवाल मेरे पहला सवाल है कि आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਸਤਿਕਾਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦੇ ਜੁੱਤਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। 400-500 ਦੀ ਗੈਂਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ 28 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਆਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਆਈਪੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਿਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਗਿਰਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈਗੀ ਅਖਬਾਰ। ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। कौन कालका जी? एक बात बताऊं आपको, हम जो सभी मेंबर जो चुन के आए हैं वो सभी सेवा करना चाहते हैं। कुछ हमारे जो लीडर हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं मेंबरों को। वो मेंबर आज भी जितने चुन के आए हैं, चाहे उनके पार्टी के भी हों, वो भी चाहते हैं कि हम जाके चुन के आए, संगत की सेवा करें जाके। यहाँ कोई हमारे को तनख्वाह तो नहीं मिलनी, हमारे को कुछ वो तो मिलना नहीं है। हमने सारा कुछ अपना घर से आके सेवा करनी है, और सेवा करने के लिए वो भी चुन के आए, उनको पूरा अधिकार है सेवा करने का। जिसका बहुमत आया उसके साथ के मिल के करें। हमने तो प्रधान जी से कहा है कि भाई इनको अगर कोई सेवा करना चाहता है उसका वेलकम करना चाहिए हमको। हम तो वेलकम करने के लिए तैयार हैं उनका। आत्मा सिंह जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सदा सारी मीडिया
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ WhatsApp ਕਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, WhatsApp ਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸਬੂਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 669 ਸਟੀਮ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3-4 ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੋ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਲਾਸਪੁਰ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ 7 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਢਾ ਲਓ। SHO ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ ਦਾ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਿੰਕਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਅਕੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सुना देवा वो पिंके, मैं सुना देता हूँ जी, आप उनकी एक मिनट उनकी बात सुना दे। सर यही तो एविडेंस है। वो कोई हम उनको हाँ करते तो पैसे लेके आते ना, जब हमने मना ही कर दिया तो कहाँ से लाएंगे वो? मेरे भाई को इस्तेमाल कर रहा है, मेरे रिश्तेदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरना जी। उनकी तरफ से तो ठीक है, पैसा लेकर आ रहा है, आपकी तरफ से मतलब हमने मना किया तभी तो ये बवाल हुआ। अगर वो हाँ कर देते तो झगड़ा ही नहीं था। सभी लोगों का एक ही रीजन है सबका। सर हम अपने धर्म और अपनी सिक्खी में बिल्कुल कायम है, लेकिन जो लोग सरकारों के कदमों में जाके लेटे हुए हैं ना, देते रहे ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਥਾਣੇ ਜਾਓ, SHO ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾ ਕੇ 7 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ CCTV ਚੈੱਕ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ SHO ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ SHO ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਕਾ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਣੋ। ਪੇਜ ਖੋਲ ਸਪੀਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਪੀਕਰ ਇਹਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ? ਸਪੀਕਰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ SHO ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। रिकॉर्डिंग अपने को ले लो, WhatsApp कर दो। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋ ਆਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। आ लो जी, कर दो ना। ਇਹ ਵਾਲੀ SHO ने मैंने फोन कर थाने बुलाया। बात नहीं, मैं ये कह रहा था सबको, भाई साहब के प्रधान जी के लिए कि देखो एक ऐसी ऐसी हरकत है कि ऐसे धोखे से आदमी को बुला रहे। मैं ये बताना चाह रहा था आपको। ਬਲਾਕਪੁਰ पलाजपुर थाना
ਉੱਥੇ CCTV ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵही ये कह रहा है मैंने फ़ोन किया था नहीं ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ है कितनी है आवाज़ मैं की कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी किसान बोल रहे भाई साहब थोड़ी भी जाके देखो तो तुम CCTV आ जाएगा दोनों बेटे बैठे हुए और मैं भी उत्थे ही हाँ जी थाने के अंदर मैं कंप्लेंट की हुई है कमिश्नर ਨੂੰ ਕੱਲ बड़े बंदे भेज रहे हैं सर मतलब ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ CCTV ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਦੋਂ 1985 ਚ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 1995 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ 95 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਬਰਾਦਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ 20 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਵੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ 86 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 95 ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ 95 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ गुरु का नाम सिमरन करना कोई गुनाह है अरे DDA फ्लैट में ही तो जगह ही नहीं दी आज तक हमारे को सरकार ने क्या करेंगे अरे गुरु घर में अपने गुरुद्वारे का प्रकाश नहीं कर सकते दिल्ली कोई जगह नहीं कर रही कमाल हो गई जी मैं उनसे मेरे को आज जगह दिला दो हम उसमें गुरुद्वारा हमारे को तिलक विहार में आज तक गुरुद्वारा सिंह सभा की लैंड ही नहीं अलाट की इन्होंने आज तक नहीं की बताओ हमारे को किसके पास है जी लैंड सिंधी बिरादरी भवन की जगह अलाट की है और उसमें हमने गुरुद्वारा शहीदगंज बनाया सरकार ही हमारे साथ विरोध में चल रही है हम क्या करें उसको कांग्रेस ने हमारे को मारा है कांग्रेस ने हमारे को परेशान किया है कांग्रेस ही हमारे को तड़फा रही है अब सारी सरना कांग्रेस ही बन के हमारे को ये हरासमेंट कर रहा है ये तो सारी उनकी चालें हैं अब सब मेंबरों के खिलाफ मतलब वो केस में कोर्ट में केस डाल रहे हैं बताओ जी हमने क्या गुनाह किया है ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਹੁਣ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਦ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋੜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਲੇ ਪੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤਖਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ